जय माताजी, जय गुरुदेव। मित्रों, कई बाधा के कई मानता राखवाथी संताननी प्राप्ति थाय। आपणा गणमां, आपणा कुळमां जो कुलदीपक ना होय तो पछी जीवन शुं कामनुं। रूपिया, धन, दौलत, माया, मिलकत घणुं बधुं होय, पर लग्न थया पछी आपणा घरमां, आपणा कुळमां आपणो वंश ना होय, कोई संतान ना होय तो पछी बधुं शुं कामनुं। तो मित्रों, एना माटे आपणे आ विडियो बनाववानी कोशिश करी छे के संताननी प्राप्ति कोने थाय अने केवा संताननी प्राप्ति थाय के एनाथी आपणुं जीवन धन्य थई जाय, आवनार बाळकनुं पण जीवन सफल थई जाय। एना माटे आपणे एक आ विडियो बनाववानो प्रयास कर्यो छे। तो मित्रों, स्वागत छे तमारुं आपणी आ मां वंदना यूट्यूब चेनल में। तमाम मित्रों हेम खेम सर्व कुशल मंगल हशो एवी हूँ कुलदेवी माने, भगवान ने, गुरुदेव ने प्रार्थना करूँ छूं। मित्रों, एक समयनी वात छे, भगवान श्री कृष्ण अने अर्जुन बंने जणा नगर में फरवा निकळ्या। एटले नगर में फरता फरता बपोरनो टाइम थई गयो। बपोरना टाइमे भगवान श्री कृष्ण ने भूख लागी, एटले भगवाने अर्जुन ने कह्यु के जा पेला जे बहन छे एमना घरेथी तू कंईक टुकड़ो लई आव, मारा पेट में बळतरा थाय छे, बहु भूख लागी छे। एटले अर्जुन भगवान ने प्रणाम करी अने ते बहनना घरे जमवानुं लेवा माटे जाय छे। तो अर्जुने बेन ने प्रणाम कर्या। बेन ने कह्यु के हे बेन, मारा भगवान ने भूख लागी छे तो थोड़ुंक कंईक जमवानुं पड्युं होय तो आपो। तो बेने कह्यु के भाई जमवानुं तो छे पण बदलामां तमे मने शुं आपो? हूँ रूपने रोटली आपू, जमवानुं आपू, पण बदलामां शुं आपो? अर्जुने कह्यु मारा भगवान ने भूख लागी छे तो कंईक पड्युं होय तो आपो। एटले बेने फरीथी कह्यु के भाई हूँ तमने जमवानुं तो आपू, एमां मने कशो वांधो नथी, पण मारे कई संतान नथी, हूँ वांझणी छूं, मारा पेटे कोई बाळक अवतर नथी थयो, एटले हूँ वांझणीनुं तमने न आपी शक्युं। तो बदलामां तमे मने पुत्र आपो, कंईक संतान आपो तो हूँ तमने कंईक जमवानुं आपू। अर्जुन तो आ वात सांभळी अने भगवान जोड़े पाछो आवी गयो के भगवान, हे श्री कृष्ण, ए बेन जोड़े हूँ जमवानुं माग्युं पण एमणे ना पाड़ी दीधी के हूँ वांझणी छूं, तमे मने संतान आपो, पुत्र आपो तो हूँ तमने जमवानुं आपो, बदलामां मने कंईक आपो। तो भगवान, तमे तो भगवान छो, तमे एने एक पुत्र आपी दो, एक संतान आपी दो तो ए आपणे जमवानुं आपशे। भगवान कहे ना, ए मारा हाथनी वात नथी, हूँ एने संतान न आपी शकूं। केम के एना भाग्यमां ज संतान सुख नथी। एटले अर्जुन चौंकी गया के भगवान स्वयं पोते कोईने पुत्र नथी आपी शकता तो पछी बीजું कोण आपे? एटले अर्जुन तो कोई बीजा घरेथी भगवान ने जमवानुं लई अने जमाड़ी दीधा अने पछी त्यांथी નીકળી ગયા। હવે 15 વર્ષ જેવું થઈ ગયું, ઘણો સમય વીતી ગયો અને ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન ફરી પાછા નગરમાં ફરવા નીકળ્યા। હવે જ્યારે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નગરમાં ફરવા નીકળ્યા એ વખતે અર્જુનની નજર જે 15 વર્ષ પહેલા પેલા બહેનના ઘર ઉપર પડી, ત્યાં 4, 5, 6, 7 જેવા બાળકો રમતા હતા, એ જ બેનના બાળકો। આ દ્રશ્ય જોઈ અર્જુન ચોંકી ગયા અને ભગવાન જોડે આવ્યા કે હે ભગવાન,
તમે તો પેલા બહેનને 15 વર્ષ પહેલાં હું જમવાનું લેવા ગયો હતો, એ બેને બદલામાં સંતાન માગ્યું હતું અને મેં તમને બધી ઘટના વાત જણાવી, પણ તમે તો એવું કીધું હતું કે આ બેનને સંતાન પ્રાપ્તિનું સુખ નથી. તો અત્યારે તો એ બેનના આંગણામાં 6-7 જેવા બાળકો રમે છે, ખેલે છે, કૂદે છે. આવું કેમ? શું તમે બાળકો આપ્યા છે? કોઈ એમે કોણે બાળકો આપ્યા છે? અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને બહુ સરસ મજાની વાત કરી. આ મિત્રો વાત જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે, આ વાત સાંભળવા જેવી છે. જો તમે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ સાંભળશો તો તમે પણ જીવનમાં સારું એવું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકશો. એટલે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે હે અર્જુન, મારા પેટમાં બહુ બળતરા થાય છે, મારું જે પેટ છે અંદરથી બહુ બળે છે, મને દુઃખ સહન નથી થતું. તું એક કામ કર, નગરમાં જા અને નગરમાં જઈ કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ માણસનું કાળજું લઈ આવ. કોઈ કાળજું આપે તો મારા પેટ ઉપર તે કાળજું મૂકજે. એ કાળજાથી મારા પેટમાં ઠંડક થશે અને મને શાંતિ થશે. અર્જુન તો આટલું સાંભળી ભગવાનને પ્રણામ કરી અને નગરમાં ભગવાનને જે બળતરા હતી, જે દુઃખ હતું, એના માટે નગરમાં કાળજું માગવા જાય છે. એટલે એક ઘરે જાય એટલે અર્જુન કહે છે કે કોઈ કાળજું હોય તો આપો, મારા ભગવાનને બહુ બળતરા થાય છે, એમને તકલીફ પડે છે. તો એ ઘરેથી ના પાડે છે. બીજા ઘરે જાય છે કે કોઈ કાળજું હોય તો આપો, મારા ભગવાનને બહુ બળતરા થાય છે. ત્રીજા ઘરે, ચોથા ઘરે, આમ કરતાં કરતાં આખું નગર ફરી વળે છે, પણ કાળજું કોઈ આપતું નથી. પછી ત્યાંથી પાછો ફરે એવામાં એક સાધુ સંતનો, એક ઋષિમુનિનો આશ્રમ આવે છે. ત્યાં આગળ ઋષિમુનિ બેઠા બેઠા ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે. એટલે અર્જુન ત્યાંથી નીકળ્યો એટલે તે અર્જુન ઋષિમુનિને પ્રણામ કરે છે અને ઋષિમુનિ અર્જુનને આશીર્વાદ આપે છે કે બોલો અર્જુન, શું કામ નગરમાં આવવાનું થયું? એટલે અર્જુને કહ્યું કે હે ઋષિમુનિ, મારા ભગવાનને પેટમાં બહુ બળતરા થાય છે અને એમને કોઈ કાળજું આપે તો એમને પેટમાં શાંતિ થાય, એમને બળતરા મટી જાય. એટલે ઋષિમુનિ તરત જ એવું બોલ્યા કે આટલી જ વાત લે, કે તરત એમની જે કટારી હતી પેટમાંથી કાઢી કાળજું અર્જુનને આપી દીધું. લે કે જા, તારા ભગવાન ઉપર પેટ પર મૂકજે, તારા ભગવાનની બળતરા મટી જશે. એટલે અર્જુન એ કાળજું લઈ અને ભગવાન જોડે આવે છે. ભગવાનને કાળજું પેટ પર મૂક્યું એટલે ભગવાન કે હાશ, હવે મારી ઠંડક, મારી બળતરા મટી ગઈ. હવે અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે ભગવાન, તમે મને જવાબ આપો કે પેલા બહેનને કઈ રીતે બાળકો થયા અને શું એનો આશય છે? એટલે ભગવાને કહ્યું કે જો મેં એમ કીધું કે મારા પેટમાં બળતરા થાય છે તો તું નગરમાં કાળજું લઈ આવ, તો તું કેવો બધા ઘરે ઘરે કાળજું લેવા ગયો? તો તને આ કાળજું આપ્યું કોણે? કે હું રિટર્ન પાછો આવતો હતો એટલે એક સાધુ સંત ઋષિ મુનિ બેઠા હતા, એ ભગવાનનું ભજન કરતા હતા, એટલે મેં એમને સમગ્ર વાત જણાવી. એટલે ઋષિ મુનિએ તરત જ થોડી પણ વાર લાગ્યા વગર પેટમાં કટારી નાખી અને એમનું કાળજું કાઢીને મને આપ્યું અને તમને આપવા જણાવ્યું. એટલે હું સીધો તમારા જોડે આવી ગયો. એટલે ભગવાને કહ્યું કે જે કાળજા આપે એ જ સંતાન આપે, બાકી ભગવાન કોઈ ના આપે. જે સાધુ સંત, જે ઋષિ મુનિ જે કાળજા આપી શકે ને એ જ સંતાન આપે, બાકી ભગવાન કે કોઈ શક્તિને એવી તાકાત નથી કે દીકરા આપે. મિત્રો, કહેવાનો મતલબ એમ છે કે અર્જુન જોડે કાળજું નહોતું, બીજા જોડે કાળજું નહોતું, કેમ કોઈએ ના આપ્યું? અર્જુન જોડે પણ કાળજું તો હતું જ,
કેમ ના આપ્યું? આ વાત સાંભળી અર્જુન ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, વંદન કરે છે અને કહે છે, હે ગિરધારી, તમે તો સર્વ જગતના પાલનહાર છો. આ જવાબ સાંભળીને હું ધન્ય થઈ ગયો કે જે બહેનના ભાગ્યમાં સંતાન સુખ નહોતું, પણ એમને દીકરા તમે કઈ રીતે આપ્યા, કઈ રીતે તમે આખા સંસારનું પાલન કરી રહ્યા છો, કયા વિધિ વિધાનને પણ બદલી નાખે છે, આનો શું આશય છે? એટલે ભગવાને કહ્યું કે એ બેન ભલે વાંજણી હતી, પણ જે ઋષિમુનિએ જેને સંતાન આપ્યા ને, એ એમની સેવા કરતી હતી, એમનું ધ્યાન રાખતી હતી. ભલે ગરીબ હતી, પણ ઋષિમુનિનું ધ્યાન રાખતી હતી. એટલા ઋષિમુનિના આશીર્વાદથી એમને સંતાન થયા છે. જે કાળજું આપે ને એ જ સંતાન આપે. આટલી વાત મિત્રો યાદ રાખજો કે કોઈ સંગ કરો તો સારા ના કરજો, સાધુ સંતનો કરજો, કોઈ સારા વ્યક્તિનો કરજો કે જે તમારા જીવતરમાં વાણી શુદ્ધ અને તમારા જીવનમાં શુદ્ધ વિચારો આપે, તમારું જીવન બદલી નાખે, એવી સંગ કરજો. જુઓ, કર્મ તો બધા કરો જ છો, રૂપિયા કમાવાનું, ધંધાનું, નોકરીનું, વેપારનું, પણ સાથે સાથે કોઈને મદદ કરજો, સારી એવી ભક્તિ કરજો, કુળદેવી માની, ભગવાનની, માતાજીની. જો તમે કોઈનું ઠાર્યું હશે તો તમારું ઠરશે. ભગવાનનો કહેવાનો અર્થ આ જ હશે, તમે જો કોઈનું ઠારશો તો તમારું ઠરશે, નહીતર બળતરા જ થવાની છે. જેને આ વાત સમજાય એ કોમેન્ટમાં તમારા પ્રતિભાવ જરૂર જણાવજો. મિત્રો, સંતાન પ્રાપ્તિ કરવા માટે કોઈ બાધા કે માનતા રાખવાની હોતી નથી. તમારા કર્મો ઉપર આધાર હોય છે. સારા કર્મો કરો તો સારું ફળ મળે છે. જીવનમાં કોઈનું ભલું ના થાય તો કંઈ નહીં, પણ કોઈનું બગાડવું નહીં કે કોઈનું અહિત કે ખોટું ન કરવું. આપણો જે ધંધો વેપાર હોય, નાનું મોટું જે પણ કામ હોય, કરી લઈ અને શુદ્ધ ભોળાભાવથી મા ભગવતીની, ભોળાનાથની, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, કોઈને મદદ કરવાની છે. બની શકે તો ધર્મમાં ઢુકડા રહેજો, કોઈનું ગરીબને મદદ કરજો, કોઈ બહેનને, કોઈ પણ સાધુ સંતને જમાડજો, સારા આશીર્વાદ લેજો. ધર્મથી ઢુકડા જો રહેશો તો તમારા જીવનનો બધા જે દુઃખ હશે, તકલીફ હશે, બધાનો નાશ થઈ જશે. પણ પુણ્ય, ધર્મ, દયા, લાગણી, પ્રેમ, ભાવ ભગવાન પ્રત્યે, માતાજી પ્રત્યે, કુળદેવી પ્રત્યે રાખજો. સર્વને ભલું થાય, સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાય એવો ભાવ રાખજો. જો તમે બીજાનું ભલું કરશો તો ઓટોમેટિક 10 ગણું તમારું ભલું થઈ જાય છે. એટલા માટે સારા કાર્યોમાં આગળ રહેજો. હું આટલી વાત કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય ગુરુદેવ.